सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर पास नाम परिया रे। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजना सोहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। जुगो जुगा टल चवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत। हाजिर नाजिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी, गुरु सवारी गुरु की साजी साज के नवाजी। गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान है, शशोभत है। ते सतगुरु जी दे सन्मुख गुरु सतगुरु की महिमा सरवण करके कहलूर दा राजा भीम चंद सैन सतगुर दे सन्मुख आयो ने दर्शनां दीदारे प्राप्त कीते। जो भेटावां गुरु साहिब जी नूं संगतां वल्लों भेट कीतियां सन, महंगियां महंगियां बेशुमार कीमती भेटावां। उन्हां भेटावां दे दर्शन कीते जिथे असाम तो राजा रतन राय जी ने सतगुरु जी नूं काफ़ी महंगियां वस्तां भेटां कीतियां, जिन्हां दी विचार आपां सरवण कर चुके हों। ते सतगुरु दी कृपा रहमत मेहरां दे सदका जदों बहुत बेशुमार कीमती भेटावां दर्शन कीते ना राजा भीम चंद सैन ने, वो सतगुरु जी ते बड़ा प्रेमी होया, शरधावान होया। सतगुरु जी की महिमा बड़ी उन्हें सरवण की ते सतगुरु जी की सिੱਖੀ प्राप्त करने का उन्हें मन दे विच चाहत प्राप्त की है। ते हुण सतगुरु जी के सन्मुख श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते राजा भीम चंद सैन पहुंचिया। सतगुरु जी ने इहदा बड़ा अदब सत्कार करवाया। सिखां नूं कह के जो वस्त चाहिदी सी इहनूं प्रदान कीती। जल पानी प्रसादा पानी, घोड़ियां नूं पट्ठा दाणा, फौज नूं जो वस्त चाहिदी सी वो प्रदान कीती गई। गुरु नानक दे दरकर दे विचों खजाने विचों बहुत अदब सत्कार कीता इहदा। ते इह वी सतगुरु जी ते बड़ी भावना बना के सतगुरु जी नूं सिੱਖੀ प्राप्त करन दा ने मन दे विच इरादा प्राप्त कीता। मन विच विचार कर लग्या कि मैं सतगुरु जी का सिख बन जाना। उस वेले हुण सतगुरु जी के दर्शनां दीदारे प्राप्त करके वापस अपने स्थान ते आ रहा।
ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ। ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਸੰਦ ਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇੱਥੇ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭੋਗ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਦਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੋ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੁੱਕਾ ਕੱਪੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ 4 ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ। ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਭਾਈ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਪਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਰੱਖਿਆ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤਪ ਸੀ। ਉਹ ਤਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੁੱਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਸੁਕਾਏ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ। ਉਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਅਸਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਬਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਵਰਨਾ ਫੇਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਘੁਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਹਵਾ ਲੱਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ।
नहीं मैनू सिੱਖੀ प्राप्त नहीं करनी फवदी। उस वेले मन दे विच विचारां कर लग्या सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सिੱਖੀ नहीं प्राप्त करनी। इन्ने समय नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार सजिया ते इधरों भीम चंद सैन ने भी मन विच विचार की कि मैं हुण सतगुरु जी तो आग्या लैके जावांगा, अपने देश विच अपने अस्थान विच जावांगा, सतगुरु जी तो जेड़े ये प्राप्त कीते ना उपहार वो प्राप्त करांगा। जे सतगुरु जी देणगे चंगे सुचज्जे ढंग दे नाल ते ठीक है, प्यार दे नाल कहंदे ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ कुछ भी काम काज करवाया जा सकता। दूजे नंबर ते जेकर कोई विचार ना प्राप्त होवे, प्यार वाली गल ना बने ते उत्थे कहंदे धन दौलत दे देना चाहिदा, भाव उसनूं खरीद लेना चाहिदा। जिवें अजोके समय दे विच हुंदा ना, कई दफा राजनीतिक लोग अपने माया दे जोर ते धन दौलत दे जोर ते लोगां दीयां वोटां खरीद लैंदे ने। इस आधार ते हुण कहंदे राजा भीम चंद सैन ने राजनीतिक मन की वरती अपनाउणा चाहिए। सतगुरु की कृपा होवेगी, जेकर गुरु सतगुरु जी मैनू उपहार दिंदे ठीक है, फिर दूजे नंबर की राजनीतिक विचार उत्पन्न करांगा। सतगुरु जी नू धन दौलत वड्डे पद्धर ते दे देवांगा, प्रसादी हाथी लै लवांगा मुल, सतगुरु जी तो घोड़े मुल लै लवांगा, बड़े महंगे उपहार जिहड़े दे के संगत ने सतगुरु जी की महिमा उत्पन्न की है, वो सब कुछ कहंदे प्राप्त कर लवांगा। ते जेकर मुल भी विचार ना बनी, फिर कहंदे नाल दे जिहड़े लोग हुंदे ना साक संबंधी बहुते प्यार वाले, उन्हां दे झोटीदार, उन्हां दी उपमा करके उन्हां नूं अपने वस दे विच करके पुठे पासे दी हो के भुआ के गल विचार करके वो प्राप्ति करांगा। ते कहंदे जेकर ये गल ना बनी, हुण चौथे नंबर दी विचार राजनीतिक उत्पन्न करांगा कि फिर कहंदे जंग युद्ध करके जबरदस्ती धक्के नाल सतगुरु जी तो बसतां प्राप्त करांगा। इदां दी विचार कर लग्या। कहंदा जदों मेरे कोले सतगुरु जी दे उपहार प्राप्त हो गए, प्रसादी हाथी प्राप्त हो गया, ते मेरे जिहड़े नाल दे पहाड़ी राजे मेरी महिमा गायन करनगे, मेरी उस्तत करनगे कि मेरे कोले सब कुछ प्राप्त होया, बहुत वधिया चंगी गल है। वो मेरी इन्नी वडियाई करनगे, संसार दे विच दूनी चौनी महिमा मेरी उत्पन्न हो जानी। ये राजा भीम चंद सैन मन दे विच ये पाप उत्पन्न करन लग पिया, माड़ी सोच प्राप्त कर लग पिया। हुण सतगुरु जी ने इधर दरबार सजिया, उन्होंने राजा भीम चंद सैन नूं बुलाया। वैसे सतगुरु जी सब कुछ जानी जानने, सतगुरु जी तो कुछ लुकिया छुपिया नहीं रहा। उस वेले सिखां नूं कह के राजा भीम चंद सैन नूं बुलाया, जाओ लैके आओ पहाड़ी राजा कहलूर दा राजा भीम चंद सैन नूं लैके आओ। सतगुरु दे दरबार विखे लियांदा। हुण गुरु सतगुरु दे दरबार विखे जदों गया ना भीम चंद सैन, पहले जाण दी विचार कुछ होर हुंदी सी, हुण गया हुण जाण दी विचार कुछ होर है, बदल गई, नीयत बदल गई, माड़ी खोटी मत उत्पन्न हो गई। उस वक्त उन्हें चुणवे बहुते बड़े सूरमे तकड़े तकड़े योधे महाबली इकट्ठे करके सतगुरु दी कचहरी विच लै गया कि सतगुरु जी ते प्रभाव पवे, दबाव पवे। सतगुरु जी वैसे ही मन जान, सतगुरु जी कह देण कि इहदे कोल ते बहुत वड्डे योधे आ, सतगुरु जी डर जाण। पर संसार दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कौन डरा सकदा? भाव कोई नहीं। सतगुरु दे प्रभाव कौन पा सकदा? कोई नहीं। सतगुरु वर्गा योधा कौन है? कोई नहीं। ते जेकर ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ। ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦਾ ਆਏ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਸਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਫਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਖਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਦੱਸ ਕੇ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਦੱਸ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ, ਬਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇਜੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਟ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਟ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ, ਮਕਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੀਰ ਮਾਰਨੇ, ਨੇਜੇ ਮਾਰਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਅਸਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਨਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਇਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਧਾਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਭੇਜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਉਧਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੁਆਵੇਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ,
ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮੇਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੀਰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ